आनंद भाव में महाप्रभु कहते भक्त को एवं सेवक को कहते भक्त मान को बुझे कहते महाप्रभु मु सब जगह अच्छी ना महाप्रभु तुम कौटी अछ मुझे जापारू ना छोटिया कथार महाप्रभु उदाहरण देले कहले माँ जिते बड़े पिलाटे जन्म ग्रहण दिए माँ जिते बड़े पिलाटे जन्म दिए ता पूर्वर क्षीर सजाड़ी रखी थाए ठीक से भाई तुम जन्म हवा पूर्वर पवन पवन कहले तार आलस्य कौन अच्छी तम जन्म हवा पूर्वर पवन मु तुम रखी ना कौन रखी महाप्रभु कह तुमको परिचय मागुची तुम परिचय कौन ना महाप्रभु हसीदे पुणी महाप्रभु कहले अग्नि तम पूर्वर मु सूर्य को रखी सूर्य आलस कौन ना सूर्य देवता आमे सिना मनीष 12 घंटारू कि 24 घंटारू 6 घंटा कि 8 घंटा निद्रा जाती किंतु एमाने कहीं निद्रा जाती नहीं एमाने जिते निद्रा चली जीवे संसार अंधकार हो जीवो बोल आनंदकंद भगवान की जय जदि सूर्य देवता मात्र 2 घंटा निद्रा जाती ताले संसार एपट सेपट हो जीव पवन जदि 2 सेकेंड से जदि निद्रा जाती ताले संसार एपट सेपट हो जीव ताले महाप्रभु ना पानी मु हरे देवी 5 मिनिट पानी हरे देवी ये संसार उलट पलट हो जीव कहले कौन ये वसुधा मु 5 मिनिट खाली नौटे पकईबी सब एपट सेपट हो ये सब जानिला परे महाप्रभु कौटी अच्छे महाप्रभु कौटी अच्छे न अच्छे सबूर परिचय दे देले तेणु ये परिचय पाइला परे उद्धव पुणी महाप्रभु पचारे प्रश्न पर प्रश्न बाण पचारुंट ना जदियो तुम कौटी अछ देखा दौना कहीं ना मु तो पाखे अच्छी मु तो शरीर भितर अच्छी ये कथा शुणिला परे कहले सकल घटरे अच्छे मु ना महाप्रभु सकल घटरे अच्छे तेरे कौ रूप अच्छे मत देखाओ मते सही रूप देखाओ हरि जे रूप देखिले भबु है बेपारी मते सही रूप देखाओ हरि जिते बड़े ये कथा उद्धव पचार महाप्रभु कहले देख मो रूप महाप्रभु कहले आखि यही जो तोर 2 आखि ये आखि जिते बड़े बुझीजीव सरीगला पाठ जापारू महाप्रभु कौटी अच्छी अन्याय देखिले आखि बुझीजीव असत्य देखिले असत्य शुणिले कान बंद हो असत्य कथा आचरण कले तो तुंड बंद हो अजानता भाव कर्म कले तोर पाद बंद हो कहते आम पारालिसिस होगला या पाद हाथ कहीं बंद होगा ना पाद पारालिसिस होगला ना कहीं पिता माता कल्याण तो से पाई तेणु बाप मां आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त रहा दरकार जे पर्यंत बाप मां आशीर्वाद नथिबो तुम उपरे अभिशापर पात्र निश्चित हब कारण भगवान कौटी अच्छी तुम्हें निजको निजे जानी पारिब तेणु आलस्यपणे अज्ञानतापणे आमे जो कर्म करुछंती आमे मृत्यु मुखरे पड़िबा तो पड़िबा किए जो बाप मां 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण कर जन्म देता केते आशा नहीं ताका आशा तुम पूर्ण करिछ तांको आशा तुम पूर्ण करिछ ना मो स्त्री कहिछि तार प्रसव करिब से गोटे मिठा जिनस खाइब तमे पळेलो दिल्ली बम्बे कौ जगह जिनस मिले मिठा आहा बाप मां जो आशा नहीं तुम जन्म देते कौ मिठा खाइबा देल
ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ପିତା ମାତା ସଂଯୁକ୍ତ ବେଳେ ବିହିନ ଲେଖା କପାଳେ ଆୟୁଷ ଦେବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ବାପ ମା। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଆୟୁଷ ଦେବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ବାପ ମା। କାଲି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ ବାପ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କହିବ, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କହିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି ରସ କଥା ବାଣୀ। ଶୁଣିଲେ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଧରିବ ପାଣି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ହରିନାମ ଶବ୍ଦ ଧୁନି ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ, ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ନ ପଳାଏ। ଏ ଭାଗବତର ସବାଣୀ ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ, ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ନ ପଳାଏ। ଭାଗବତ କଥା ଯଦି ଟିକେ କାନରେ ପଶୁଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ମନ ଯଦି ଥିବ, ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାରି ହୋଇଯିବ। ଭଗବତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭଗବାନ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭଗବାନ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳିଆର ଭୁଜ ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି? ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଆଣିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଜାତ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ପୁଣି କେହି ମୁରବୀ ଅଛି। ସେଇ ମୁରବୀ ଘରର ଯେମିତି ମୁରବୀ ତୁମ ବାପ ମା ତୁମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଠିକ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ପାଳନ କର୍ତ୍ତା। ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗତୁରା ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏତେ ଜାଣିଲା ପରେ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି? ଭଗବାନ ତା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ। ପିତା ମାତା କଲ୍ୟାଣରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ। ତାର ଆୟୁଷ ଦେବା ଲୋକ କିଏ? ଆମେ ଆୟୁଷ ଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆୟୁଷ ଦେବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କଳି କରିବା, ଆମର ଆୟୁଷ ସେ ଦେବେ? ଯାହା ଦେଇଥିବେ ସବୁ ହରେଇ ନେବେ ନା ଆଉ। ତେଣୁ ବାପ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଉ ପିଲା ଉପରେ ରହିବ, ସେ ପିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ ହବ। ବାପ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବ, ସେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଅଧପତନ ହେଇଯାଇପାରେ। କେମିତି ନା, ପ୍ରଥମେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ବାପ ମା। ବାପ ମା ଆଣିଥିଲେ ବୋଲିକି ତୁମେ ସିନା ଏ ଦିଅ ଦେବତା, ଏ ମନ୍ଦିର, ଏ ଘର, ଏ କୋଠା ବାଟି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କରୁଛ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଏ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳକର୍ତ୍ତା କିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଯଦି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲେ, ତ୍ରେତୟରେ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଭାଗବତ ରଚନା କଲା କିଏ? ତାହେଲେ ଭଗବାନ କିଏ? ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଉଦାହରଣ। ଏସବୁ ପୁରାଣ ହଉଛି ଉଦାହରଣ। ଉଦାହରଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏ ସଂସାରକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟତା କୋଉଠି ଅଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପଥେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଥରେ ଜାଣିଦିଅ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଥରେ ଜାଣିଦିଅ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦିଅ। ଜଗତ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବା। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ।